Good evening, viewers. This is Naid from Time Television with your very own health talk show, Live a Little More. Like any other weeks or every other weeks, we are here to discuss about the very common health issue that we suffer, where our friends or relatives are suffering. Like today, we are discussing about the hypertension. Hypertension, its another name is high blood pressure, is a condition present when the blood flows through the blood vessels with a force greater than normal. Also called high blood pressure, as I said. Why we are so concerned about it? Hypertension can strain the heart, damage the blood vessels, increase the risk of heart attack, stroke, kidney problem, and death, definitely. Hypertension is a major risk factor for heart disease and stroke as the first and fourth leading cause of death in the United States. In the US, around 75 million people have hypertension, with more people dying of hypertension-related cardiovascular disease than from the next three deadliest diseases combined. About a third of all people over the age of 20 years have hypertension. About 1 in every 3 adults have hypertension in US. Only about half, that is 52% of people with high blood pressure have their condition under control. High blood pressure costs the nation $46 billion each year. This includes the cost of the health care, medication to treat the high blood pressure, and missed days of work. Let's discuss about the hypertension today. This is a serious medical condition, as I said. It's a very important issue in our community, in everybody here in US or in worldwide. To discuss about the hypertension today, we invited our guest is today Dr. Tahmina Shikdar, Assistant Professor, Mount Sinai Hospital, and Attending Physician, Elmhurst Hospital, Queens, New York. Thank you, Dr. Tahmina, for coming here. This is very important for us, that your presence is very important, because as you said, that hypertension is a very important risk factor, it's a disease that we need to discuss and we need to clear to our people, Bangladeshi community, or everybody, that is a very important issue. So you came here, thus we are thankful to you. ধন্যবাদ আপা, আপনি এসেছেন, আমাদের জন্য এটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। আমরা এই বিষয়ে আপনার কাছ থেকে শুনবো। এটা কি আসলে হাইপারটেনশন, হাই ব্লাড প্রেশার? এটা বলছে যে এটা তো ডিজিজ না, একটা উপসর্গ। এটা আসলে একটা লাইক ওয়ান অফ দ্য খুবই কমন ডিজিজ, অ্যান্ড it is a treatable. And if we just little aware of the situation, like how to control and what it cause, it can be like we can prevent a lot of complication from this disease. So basically we just have to know about the disease and the process. We usually call hypertension as a doctor that it is a silent killer. So most of our patients, when initially they get the hypertension, they don't even realize. Exactly, they don't even know that they got it. And as a Bengali community, in my experience, I found most of the time they don't go to the doctor. So they remain with the hypertension for many years. And usually if this disease more than 5 years and remain untreated, it can cause like very grave complications. So we just have to know awareness to go to doctor, and if we found we are hypertensive, we just try to control the risk factor which can cause or initiate this kind of disease. আপনি বলছেন যে এটা যে সাইলেন্ট কিলার, যেটা আমরা জানতে পারছি না যে আমার হাইপারটেনশন আছে কিনা, কোনো ধরনের সাইন সিম্পটম দেয় না, মানে শুধু মানে solely hypertension কোনো সাইন সিম্পটম কখনো দেয় না? অবশ্যই সাইন সিম্পটম দিবে, বাট not like initially. So ধরেন couple of years যখন এটা like একটা certain লিমিটের পরে চলে যাবে, usually আমরা বলি যে normal blood pressure 120/80. Okay, and then we called blood pressure if it goes beyond 140/90. But এই যে পিরিয়ডটা গ্যাপ between 120 to 140, and that is like the above one, which in our language, doctor's language, we called it systolic blood pressure, and the down one is the diastolic blood pressure. So down one gap is like, sorry আমি ইন্টারাপ্ট করছি, যেটা বোঝানোর জন্য যে আমরা যেটা সাধারণ পিপল যেটা বলে থাকি যে উপরের প্রেসারটা নিচেরটা, আচ্ছা এটা তো জানা উচিত মনে হয় যে অনেকে থাকে যে বাসায় মেশিন থাকে, তো অনেকে দেখা যায় বয়স্ক মানুষ থাকলে বাসায় থাকে মেশিন, তখন যাতে আমরা বুঝতে পারি যেটা কতটুকু হলে আমাদের কনসার্ন হবে। সো একটা হচ্ছে বিগার নাম্বার, একটা হচ্ছে স্মলার নাম্বার। তো বিগার নাম্বারটা যেমন গ্যাপটা যে 120 থেকে 140, উই কল অন
that range, those people are pre-hypertensive. 120 to 139 বা 40 যেটা বলছেন 120 to 139 তো এই লেভেলটার সময় আমরা যদি ট্রাই করি যে রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো ওগুলো যদি কাট ডাউন করার চেষ্টা করি এবং লাইফস্টাইল like reduce stress, less salt intake. If you can do those stuff, we can actually prevent taking the medication. Right. Okay, and that's why like in this period people will remain silent. Okay, they will not, it will not show any symptoms. কিন্তু আপনি মানে এটা তো যেমন ধরেন আমাদের এখানে আর কি, এখানে যেমন আমেরিকাতে তো সবার ইন্স্যুরেন্স থাকে, সবাই তো ডাক্তারের কাছে যান অবশ্যই। তো এরকম কি হয় যে এখানে আসার পরেও অনেকে ডাক্তারের কাছে যাচ্ছেন না? এবং এরকম অনেক আছে, মানে আমি বলবো যে প্রথমে এসে তো দেখা যায় যে ইন্স্যুরেন্সটা তৈরি করে নেয় সবাই, তৈরি করে নেয়, বাট সামটাইমস পিপল লাইক ডিউ টু লাইফস্টাইল এখানে তো আমরা মানে ওয়ার্কের পিছনে ছুটতে আমরা নিজেদের সম্পর্কে তেমন একটা অ্যাওয়ার না। হয়তো ইনিশিয়ালি আমরা ডাক্তারের কাছে যাই, যেমন 30% পিপল আই উইল সে ইজ স্টিল নট অ্যাওয়ার অফ গোয়িং টু ডক্টর এন্ড লাইক দে আর বিজি উইথ দেয়ার 30% এটা কি আমেরিকান অর বাংলাদেশি? No, Bengali people, 30% they don't Southeast Asia, I would say Southeast Asia. That's a big number, one-third population. One-third population is still doesn't go to the doctor many years, and I actually most of the patient, those people, they don't have the insurance. That's the main cause, I guess. So they might get like insurance, but they don't put an effort to make the insurance. And some people, they are illegal, they came, so they don't have the insurance. আর দেখা যায় কি যে যারা ইলিগাল ভাবে আছেন তাদের মধ্যে বয়স্ক লোকের সংখ্যা অনেক বেশি। আমার জানার মতো আমি দেখেছি যাদের হাইপারটেনশনের রিস্কটা এই বয়সে থাকার কথাই, তো এদের কাছে ইন্স্যুরেন্স থাকে না। তখন কি তারা তখন তো ডেফিনেটলি যখন তারা বিপদে পড়েন তখন ইমার্জেন্সিতে যান বা আপনাদের কাছে আসেন। সো ইভেন্চুয়ালি যখন ব্লাড প্রেশারটা ইফ লাইক লেফট আনট্রিটেড এবং যখন সে রিয়েল টাইম রিয়েল মিনিংয়ে হাইপারটেনসিভ হয়ে যাবে, তখন ব্লাড প্রেশার অ্যাকচুয়ালি মেইনলি 3টা টার্গেট অর্গান আছে বডিতে। তা একটা হচ্ছে হার্ট, হুইচ ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ওয়ান, দেন ব্রেন, দেন কিডনি। সো হার্টে এটা হার্ট অ্যাটাক করতে পারে, হার্টে ব্যথা হবে, তারপরে হার্টে ইরেগুলার হার্টবিট হবে, এবং ইভেন্চুয়ালি ইফ উই ডোন্ট অ্যাচিভ এ গুড কন্ট্রোল হার্ট উইল ফেইল। ওকে, যেমন এটা বলছে যে হার্টটাকে কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ, হার্ট ডিজিজ, এটা তো ফার্স্ট cause of death in the United States, and fourth is stroke. So it is all like both are eventually caused by hypertension. Right. So that's why we said silent killer. Right. Okay. That's very important. Then the brain, it causes stroke. We everybody know that like if left untreated, so jodi brain stroke hoy otar symptoms hobe patient confused hoye jete pare, patient er headache hobe, because what it is a pressure, right? So it is a closed space, brain is a closed space, so ekhane pressure ta build up hocche, to hoyto small vessel gulo pop up hoye jabe, chire jabe, to small vessel chire gele tokhon manush oy je confusion hobe, headache hobe, nausea, vomiting, okay, sometimes nosebleed hobe। একটা যে বলছেন যে অনেকে হয়তো কোশ্চেন থাকতে পারে যে যাই না, তারপর আমি ক্লিয়ার করে বলতে চাই যে এই যে আপনি বলছেন যে হাই ব্লাড প্রেশারটা ইভেন্চুয়ালি হার্ট ডিজিজ করতে চাচ্ছে কিংবা স্ট্রোক করছে, এটা যদি একটু বলতেন যে কিভাবে করছে, এটা মানে কিভাবে এদিকে ধাবিত হচ্ছে বা কিভাবে যাচ্ছে জিনিসটা। আপনি ফার্স্টে বললেন না যে ব্লাড প্রেশারটা হচ্ছে প্রেশার অফ ব্লাড, রাইট? সো ব্লাড প্রেশারটা যেমন ধরেন একটা চিন্তা করা আছে আমাদের দেহে ব্লাড ভেসেলগুলো হচ্ছে স্মল পাইপ। তো এখন যদি ব্লাড প্রেশারের মধ্যে প্রেশারটা নরমাল বিয়ন্ড দ্য নরমাল রেঞ্জে বিল্ড আপ করে, ওই প্রেশারটা ইভেন্চুয়ালি ওই প্রেশারটা মেনটেন করার জন্য যে লাইক ওয়াল অফ দ্য ব্লাড ভেসেল এগুলো থিকার হয়ে যাবে। তো ইভেন্চুয়ালি যখন এটা থিকার হবে, এটা কিন্তু কোপ আপ করার জন্য ঠিক হচ্ছে, কিন্তু প্রেশারটা কিন্তু আরো বেশি বেড়ে যাচ্ছে, কারণ ওই স্পেসটা ন্যারো হয়ে যাচ্ছে। আগে যেটা এতটুকু স্পেস ছিল ওটা এখন এতটুকু হয়ে যাওয়াতে বাট সেম পরিমাণ ব্লাড যেতে হবে, তো যার কারণে ভলিউমটা সেম থাকতেছে কিন্তু স্পেসটা নাই, যার কারণে প্রেশারটা বিল্ড আপ হচ্ছে। তো এই যে
প্রেশার এটা ইভেন্চুয়ালি এটা কিন্তু আর কমবে না যদি আমরা মানে ঠিকমতো কন্ট্রোল না করি, এবং যে ফ্যাক্টরগুলো এটাকে ইনফ্লুয়েন্স করতেছে ওগুলাকে কন্ট্রোল না করি, এটা দিনকে দিন বেড়ে যাবে। এবং ইভেন্চুয়ালি ওইটাই হচ্ছে এটাকে বলে, এই প্রসেসটাকে বলে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস। আচ্ছা, এই প্রসেসটার জন্যই ইভেন্চুয়ালি সবকিছু হচ্ছে আর কি। দর্শক শুনলেন ডাক্তার যেটা বললেন যে আপনি যদি দীর্ঘদিন আপনার ব্লাড প্রেশারটা, এটা হচ্ছে ডেফিনেটলি আগে যেটা বলেছি যে এটা হাই ব্লাড প্রেশার, যেটা হচ্ছে ব্লাড যেটা যাচ্ছে আমাদের রক্তনালীর মধ্যে দিয়ে, এটা ফোর্সটা খুব বেশি হয়ে যায়। যেভাবে আমাদের রক্তটা যাচ্ছে আমাদের রক্তনালীর মধ্যে দিয়ে, হাইপারটেনশন বা হাই ব্লাড প্রেশার হওয়া মানে হচ্ছে এই রক্তটা আরো জোরে এবং ফোর্সফুলি যাচ্ছে। তো খুব স্বাভাবিকভাবে আমরা বুঝতে পারি যখন এটা ফোর্সফুলি যাচ্ছে তখন আমাদের যে ব্লাড ভেসেলটা আছে সেটা এই ফোর্স অনেক বেশি জোরে আসা এই ব্লাডটাকে ধরে রাখার জন্য ব্লাড ভেসেলটা ঠিক হয়ে যায়, তার ওয়ালটা আরো বেশি পুরু হয়ে যায়। যখন একটা জিনিস পুরু হয়ে গেল তখন তো তার ভিতরের যে ভিতরে যে পাইপ, আপনারা যে বলতে পারেন বাংলা যেটা আমরা বলি যে পাইপের ভিতরে যে পানিটা যখন যাচ্ছে তখন পাইপটা যদি ঠিক হয়ে যায় তখন এই স্পেসটা কমে যাচ্ছে, যেটা উনি বললেন। তখন ব্লাডটা যখন যাচ্ছে তখন অনেক বেশি ফোর্সফুলি যেতে হচ্ছে, এবং এটা তখন এটা এই যে ওয়ালটা যে ঠিক হয়ে যাচ্ছে, আর এর জন্যই আমাদের সমস্ত যে প্রবলেম ইভেন্চুয়ালি যেখানে হার্টে যাচ্ছে, উনি বলেন যে ব্রেনে যাচ্ছে, ব্লাডটা যখন যাচ্ছে এই তিনটা জায়গাতে, হার্ট, ব্রেন এবং পরে কিডনি, এসব জায়গাতে গিয়ে এই হাই ব্লাড প্রেশারটা প্রবলেম সৃষ্টি করছে, এবং যেটা কিনা আমাদের এখানে ইউনাইটেড স্টেটসে মৃত্যুর প্রধান ফিউ রিজন, যেটা ফার্স্ট রিজন যেটা আমেরিকাতে হার্ট ডিজিজ, এবং যেটা ফোর্থ কমন কজ অফ দ্য ডেথ ইন ইউনাইটেড স্টেটস ইজ স্ট্রোক। দিস ইজ অল ডিউ টু হাইপারটেনশন ইভেন্চুয়ালি। আবার বলা হয় যে 7টা-10টা মৃত্যুর মধ্যে 7টা মৃত্যু যদি হার্ট ডিজিজের কারণে হয়, এবং তার মধ্যে এই কারণগুলোর মধ্যে বেশিরভাগ সময় থাকে হাইপারটেনশন সেটার জন্য দায়ী থাকে। সুতরাং এটা বুঝতে হচ্ছে যে কেন আমরা এটার জন্য এত বেশি কনসার্ন এবং এত বেশি আমাদের এটা টেক কেয়ার করা উচিত। আরো একটা বলছিলেন যে এই যে আপনি বলেন যে রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো কি মানে হাইপারটেনশনের জন্য? এটা আসলে দুভাবে বলতে হবে, যে একটা হচ্ছে অ্যাকোয়ার্ড রিস্ক ফ্যাক্টর যেটা আমরা নিজেরা করি, আর একটা যেটা আমরা পেয়ে আসছি, যেমন হচ্ছে যে ফ্যামিলি। সো ফ্যামিলিতে যদি কারো হাইপারটেনশন থাকে, যেমন মা, বাবা, ক্লোজ রিলেটিভস, ফার্স্ট কাজিন, সেটা থেকে ম্যাটারনাল আঙ্কেল যদি থাকে, সেটা থেকে ব্লাড প্রেশারটা মানে ফ্যামিলি ওয়েতে আসতে পারে। আচ্ছা, এখানে যেমন আমেরিকানদের মধ্যে আফ্রিকান আমেরিকান দে আর প্রোন টু হ্যাভ হাইপারটেনশন, কারণ ওদের সল্ট মেটাবলিজমে প্রবলেম থাকার কারণে ওরা হাইপারটেনসিভ হয়। আরেকটা ফ্যাক্টর হচ্ছে বাই এজ 50% অফ পপুলেশন উইল বিকাম হাইপারটেনসিভ, হয়ে যাবে, মানে 60 ইয়ার্স হতে 50% পিপলের হাইপারটেনশন হয়ে যেতেই পারে। এখানে এটা বলতে হলে আরেকটা জিনিস মেনশন করা দরকার, যে কয়েকটা জিনিস আমি যে বললাম যে পাইপটা হয়ে যাচ্ছে, ন্যারো হয়ে যাচ্ছে লুমেনটা, এটা কয়েকটা ফ্যাক্টর আছে ওটাকে স্টিমুলেট করে। একটা যেমন এজ, আর একটা হচ্ছে যদি কোনো কোমরবিড কন্ডিশন থাকে, যেমন ডায়াবেটিস, কিডনি ডিজিজ। আচ্ছা, এগুলো থাকলেও ব্লাড ভেসেলটা ন্যারো হয়ে যেতে পারে, এটাকে আরো এনহ্যান্স করে। মানে একটা নরমাল মানুষের যার যে ডায়াবেটিস বা কিডনি ডিজিজ না থাকলে, এটা যেই হারে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিসটা প্রোগ্রেস করবে, তার যদি ডায়াবেটিস বা কিডনি ডিজিজ থাকে ওটা আরো বেশি করে প্রোগ্রেস করবে, এটা আরো বেশি খারাপ হয়ে যাবে। ব্লাড প্রেশার তো যার ছিলই হাই ব্লাড প্রেশার, তার জন্য আরো খারাপ হবে যদি কিনা ডাক্তার যেটা বললেন সেটা যে আমাদের হাইপারটেনশন যখন থাকে, হাই ব্লাড প্রেশার থাকে, উনি বলেছিলেন যে আমাদের ব্লাড ভেসেলটা ন্যারো হয়ে যাচ্ছে। আপনার সাথে আপনি যদি জানেন যে আপনার ডায়াবেটিস কিংবা কিডনির কোনো প্রবলেম আছে, এটা আরো দ্রুততরভাবে আমাদের এইটা ত্বরান্বিত করবে, এই ক্ষতি হওয়াটা আমাদের রক্তনালীর, এবং তাতে আমাদের ক্ষতিটা অনেক দ্রুত হয়ে যাবে। সো আমাদের মনে রাখতে হবে যে পাশাপাশি ডিজিজগুলো যেন আমরা কন্ট্রোল করি। আচ্ছা, তো এই জিনিসগুলো হচ্ছে এগুলা আমি নিয়ে আসছি, আমার এগুলোর উপরে কোনো হাত নাই, বাট certain factor I can control. So what is that? Number 1 হচ্ছে সেক্সি কোনো ব্যাপার আছে যে, সরি ইন্টারাপ্ট করছি বারবার, জাস্ট মানে জাস্ট মেল ফিমেলের পার সে তেমন ডিফারেন্স নাই, বাট ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি 45 এর আগে কি মেলরা বেশি প্রন থাকে উইমেনদের চেয়ে? আর পরে কি এটা হচ্ছে যে হার্ট ডিজিজের বেলায়, বাট হাইপারটেনশনের উপরে এটা অতটা আমরা বলি না। আচ্ছা, হ্যাঁ, হার্ট ডিজিজের বেলায় অবশ্যই যে হরমোনাল ফ্যাক্টরের জন্য ফিমেলের একটু বেশি, হাইপারটেনশনের বেলায় ওটা ততটা হয় না। আচ্ছা, আর এর ব্যাপারে যেটা বলছিলাম যে অ্যাকোয়ার্ড ফ্যাক্টরের মধ্যে এখানে যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে স্ট্রেস। হ্যাঁ, ডিউ টু এখানে সবাই বেশ হাই লেভেল অফ স্ট্রেস থাকে, সো এটা হচ্ছে নাম্বার 1 কজ। ওকে, সেকেন্ড থিং হচ্ছে
ডায়েটারি হ্যাবিট। আচ্ছা। ওকে, ডায়েটারি হ্যাবিট কি ধরনের খাবার খাচ্ছে, যদি হাই ফ্যাট ডায়েট, স্যাচুরেটেড ফ্যাট, ট্রান্স ফ্যাট, এগুলো যদি বেশি খাওয়া পড়ে তাহলে Definitely, খুবই খারাপ। cause hypertension. Third thing too we can control is salt intake. Lots of people to like avoid the timing, they don't cook, they like to take canned food, chips, then Processed noodles, processed food, then some other things like chutney, আমরা যে খাই টক, pickle, আচ্ছা। those That's- are that's a high salt high content. concentration of salt, definitely. And fourth, the most important thing after stress is the physical activity. Exactly. সো আমরা তো মানে যে মানুষ নড়বে চড়বে না, বেশি ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি করবে না, তার হাইপারটেনশন হবে। Definitely. মানে এই যে আমি বললাম যে বাই এজ 60 ওর চান্স অফ হ্যাভিং এ নর্মাল পার্সনের চান্স অফ হ্যাভিং হাইপারটেনশন 50%, ওইটা হয়তো ও যদি ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি না করে ওর হয়তো ওটা বেড়ে যায় আরো বেশি। 60-70% হয়ে আচ্ছা, যাবে। আচ্ছা। তারপরে আরও কিছু ফ্যাক্টর আছে, যে কোমরবিড কন্ডিশন আমি গুলা বললাম, এটা যদি হয়তো তার Alcohol, smoking, ডায়েটারি ডায়েটারি মানে হয়তো তার প্রথম থেকে ডায়াবেটিস ছিল না, বাট ইভেনচুয়ালি তার ওবিসিটির জন্য তার ডায়াবেটিস হলো। একটা থেকে একটা রিলেটেড। হ্যাঁ, একটার সাথে একটা রিলেটেড। সো ওবিসিটি একটা ফ্যাক্টর। অবভিয়াসলি আপনি বললেন যে অ্যালকোহল কনজাম্পশন, ডেফিনেটলি ইটস অ্যানাদার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং। সো দিজ আর দ্য থিং লাইক উই নিড টু। একটা খুবই একটা ভালো একটা জিনিস আমরা আলোচনা করছিলাম, যে রিস্ক ফ্যাক্টর, যেটা কিনা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টু ফোকাস অন দ্যাট সো দ্যাট উই ক্যান প্রিভেন্ট। আমরা একটু বিজ্ঞাপন বিরতি থেকে আসছি, দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আমরা একটা ছোট একটা ব্রেকের পরে আবার আসি ডাক্তার তাহমিনার সাথে। দর্শক ফিরে আসছি উইথ লিভ এ লিটল মোর উইথ ডাক্তার তাহমিনা ওয়ান্স এগেন। আমরা আলোচনা করছিলাম হাইপারটেনশন আর হাই ব্লাড প্রেশার রিস্ক ফ্যাক্টর এন্ড অল দ্যাট। যে কথা উনি ডাক্তার বলছিলেন সেটা হচ্ছে যে আমাদের কি কি রিস্ক ফ্যাক্টর থাকে, দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। উনি যেটা বলেছেন যে কিছু কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর থাকে, যে রিস্ক ফ্যাক্টর বলতে পারে যে কি কারণ আর কি, যেটা আমরা বলি বাংলায়, যে কি কারণে আমাদের হাই ব্লাড প্রেশারটা হতে পারে বা হাইপারটেনশন হতে পারে। তো এর মধ্যে উনি কিছু কারণ কথা বলেছেন যেটা আমি মডিফাই করতে পারি না, যেটা হচ্ছে যে আমার বংশগতিতে যে আমার যদি আমার বাবা মায়ের কিংবা আমার গ্র্যান্ড প্যারেন্টস এদের যদি থেকে থাকে বা ফ্যামিলির কারো থেকে থাকে, তখন এটা চান্স থাকে যে আমার এটা ডেভেলপ করার সম্ভাবনা থেকে থাকে। এবং একটা যেটা বলেন যে এজ 60 আপনি বলেছেন যে মোর দ্যান 50% পিপল অর 50% পিপল have the possibility to get hypertension. So এটা হচ্ছে কথা, যে এগুলো তো আমরা চেঞ্জ করতে পারি না। তো যেগুলো জিনিস আমরা চেঞ্জ করতে পারি এটাকে বলা হচ্ছে মডিফাইবল, যেটা আমরা মডিফাই করতে পারি। আমি একটু বলছি এটা এই জন্য যে এটা আমার মনে হয় মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে প্রিভেন্টিভ। তো এটা হচ্ছে যে মডিফাইবল যেটা রিস্ক ফ্যাক্টর, সেটা হচ্ছে যে আপনি যদি খুব ওভারওয়েট হয়ে যায়, আমাদের ওজন বেড়ে যায়, আমাদের এটার দিকে সবসময় এটা খেয়াল রাখবো। শুধু হাইপারটেনশন না, ওজন বেড়ে যাওয়াটা আমাদের অনেক ধরনের অসুবিধার জন্য, অনেক ধরনের রোগের জন্য এটা খুব বড় মারাত্মক একটা প্রবলেম, যেমন ডায়াবেটিস এবং আরো অনেক কিছু আছে যেটা কিনা এই ওজন বাড়া এবং ওবেসিটির জন্য এটা একটা বিরাট ধরনের একটা রিস্ক ফ্যাক্টর। এবং তারপরে আছে যে ইনঅ্যাক্টিভিটি, যেমন আমরা ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি যদি আমাদের কম হয়ে থাকে, অনেকে দেখা যায় কি সেডেন্টারি লাইফস্টাইল, কিংবা আমরা করছি না, কোনো উঠা বসা করছি না, কাজ করতে বসছি, কোথাও যখন কাজ করছি আমি বসেই করছি, বাট আমরা নড়াচড়া করছি না বা তেমন একটা কাজ করা হচ্ছে না, এটা একটা খুব বড় ধরনের একটা ফ্যাক্টর। তারপর ডাক্তার বলেছেন যে খাবার যেমন আমাদের এখন অনেক খারাপ হয়ে থাকে, এখন আমরা বাইরে যে ফাস্ট ফুড খাই এটাতে দেখা যায় অনেক ট্রান্স ফ্যাট থাকে, এটাকে এই জিনিসটাই কি মনে হয় আমার যে খাবারটাকে যে শক্ত করে রাখে, আমার মনে হয় যে ফ্রাইস বা যে কোনো কিছু ট্রান্স ফ্যাট যে খুবই খারাপ একটা জিনিস, স্যাচুরেটেড ফ্যাট, যেটা আমাদের এটা আরো বেশি কোলেস্টেরল বিল্ড আপ করতে আমাদের সাহায্য করে এবং খুব খারাপ একটা ফ্যাট। আমরা অ্যাভয়েড কেউ করি না, অবশ্য আমরা সবাই খেয়ে থাকি, বাট আমাদের দেখতে হবে যে আমাদের কন্ট্রোল কিভাবে আমরা করতে পারি। এই যে বাইরের ভাজা পোড়া এইসব জিনিসপত্র, প্রসেসড ফুড, আমরা দেখেছি অনেক সল্ট ইনটেক হচ্ছে আরেকটা খুব একটা খারাপ ধরনের একটা মডিফাইবল ফ্যাক্টর, যে আমি অনেক বেশি সল্ট আমরা রান্না করার সময় সল্ট দিচ্ছি, আবার পাতে খাচ্ছি, কি বলে যে প্লেটে আবার নিচ্ছি খাবারের সাথে, এটা একটা খুব খারাপ। বাইরের খাবারগুলোতে সল্ট অনেক বেশি থাকে, এখানে থাকেই, আমরা সবাই জানি। আপা বললেন যে পিকলস আমরা যে খেয়ে থাকি তার মধ্যে অনেক সল্ট থাকে, এটা খুব খারাপ জিনিস। স্মোকিং যারা করেন তাদের তো এটা জানাই আছে যে স্মোকিং হচ্ছে একটা খুব বড় ধরনের একটা খারাপ, কতগুলো ডিজিজ যেটা করে মুখ থেকে শুরু করে ঠোঁট থেকে শুরু করে সবকিছু পর্যন্ত আমাদের শরীরের সমস্ত সিস্টেমে এই জিনিসটা ক্ষতি করে থাকে, সেটা হচ্ছে স্মোকিং অ্যান্ড হাই অ্যালকোহল। আমাদের বাঙালিদের মধ্যে অ্যালকোহল কনজাম্পশন হয়তো বা আমাদের এমন একটা অভ্যাস নেই, বাট স্টিল এটা একটা
যদি থেকেও থাকে তাহলে আমাদের অবশ্যই এটা চিন্তা করতে হবে যে আমাদের এটা কন্ট্রোল করতে হবে। এইগুলো ফ্যাক্টরিতে আমাদের মডিফায়েবল ফ্যাক্টরগুলো থাকে। যেমন একটা কথা আমি বলেছি যে ওবেসিটি যেটা স্পিড আপ করে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিসটা, তেমনি স্মোকিংটাও অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিসটাকে স্পিড আপ করে। এটা কিভাবে? এটা আসলে কাইন্ড অফ লাইক স্মোকিং যে ইনহেলেশন, ওইটার মধ্যে যে থাউজেন্ডস অফ লাইক অক্সিডেন্ট আছে, যেটা আপনার মানে শরীরের মধ্যে নানা রকমের কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন করে, সো মানে অক্সিডাইজিং the vessel wall, and জানি না আমি দর্শকদেরকে হয়তো কঠিন টার্ম ইউজ করে ফেলছি, কিছু হলেও তো বোঝা যাচ্ছে। খুব ইন্টারেস্টিং। অবশ্যই মেইনলি যে স্মোকিং এর যে স্মল স্মল পার্টিকেল গুলো আমরা যে ইনহেলেশনের মাধ্যমে নিচ্ছি, সেটা আমাদের ব্লাড ভেসেলের ওয়ালকে ইনজুর করছে। আচ্ছা, তো ইনজুর করলে যে কোনো জায়গায় আমরা যে কেটে গেলে এটা একটা স্কার টিস্যু হয়। তো এরকম ভাবে এটা ব্লাড ভেসেলের ভিতরে স্কার টিস্যু করে ফেলছে এবং আলটিমেটলি প্রমোট ফাইব্রোসিস and stiffness of the vessel. So if obesity and smoking together, now you can imagine how much risk factor is, how big it is. দর্শক শুনলেন যে উনি বললেন যে স্মোকিং আমাদের খুব এটা কিন্তু অনেক বাঙালিদের মধ্যে অবশ্যই আছে, আমাদের সবার মধ্যেই আছে এই অভ্যাস। এটা দেখা যায় যে এটা এত বড় একটা ফ্যাক্টর যে বললেন যে আমাদের যে ব্লাড ভেসেল, আমরা জানি যে রক্তনালী আমরা তো চোখেও দেখি না একটা জিনিস, তখন এত পাতলা একটা জিনিস, এটা যদি দিনের পর দিন তার মধ্যে থেকে রক্ত যাচ্ছে, এই জিনিসটা যদি দিনের পর দিন আমরা স্মোকিং করি, কি পরিমাণে স্মোক, অনেকে আছে যে দিনে 20টা স্টিকও খেয়ে ফেলছে, 10টা স্টিক খেয়ে ফেলছে, তখন এই যে আপনার স্মোকের সাথে যে পার্টিকেলগুলো আছে, যেগুলো অক্সিডেন্ট, যেটা উনি বললেন, যেটা আমাদের ব্লাড ভেসেলের ওয়ালে গিয়ে ব্লাড ভেসেলটাকে নষ্ট করে দিচ্ছে এবং ইনজুরি করে স্কার করে দিচ্ছে এবং স্টিফ। আপনি যখন দেখবেন যে এক জায়গায় একটা ক্ষত হচ্ছে, তখন জায়গাটা কিন্তু আর এরকম সফট থাকছে না, শক্ত হয়ে যাচ্ছে। তো ব্লাড ভেসেলের ওয়ালটা এরকম করে শক্ত হয়ে যায়। যখন শক্ত হয়ে যায় তখন খুব স্বাভাবিক এটা আরো মোটা হয়ে যায় এবং এটা ইলাস্টিসিটি হারায়, যেটা কিনা আপনি যখন রক্ত এর ভিতর দিয়ে যাবে নলের মধ্যে দিয়ে, তখন এটাতে একটু ফুলে যায়, কিন্তু এই যখন স্টিফ হয়ে যাচ্ছে তখন সেটা ফ্লেক্সিবিলিটি বা ইলাস্টিসিটি যেটাই বলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। স্মোকিং এবং এটা যেটা বলেন স্মোকিং ওবেসিটি, এটা খুব বড় ধরনের একটা, এটা যদি কম্বাইন করা যায়, দেখা যাচ্ছে অনেক মানুষই আছে যে মোটা মানুষ, সাথে ডায়াবেটিস, সাথে স্মোকিং, অ্যালকোহল, এগুলো সব কাছাকাছি চলে আসে, এটা কত ধরনের খারাপভাবে আমাদের শরীরের জন্য এফেক্ট করছে। সো উই হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট ইট। আমরা জানা সত্ত্বেও তো নিশ্চয়ই আপনারা কি প্রতি সময় কি পেশেন্টদেরকে আমরা কাউন্সেলিং করে থাকি, মানে প্রতি ভিজিটেই কি এসব বিষয়ে বলা হয়ে থাকে নাকি? প্রতি ভিজিটে এসব বিষয়ে বলা হয়ে থাকে, কিন্তু মানে শোনার হার কি আসলে যতক্ষণ পর্যন্ত কমপ্লিকেশন না হচ্ছে এরকম হয় নাকি? কেউ হ্যাঁ, এখন অ্যাওয়ারনেস বাড়ছে, বাট বাঙালি কমিউনিটিতে যেটা এখনো আমি মানে দেখি না, সেটা হচ্ছে যে ইনঅ্যাক্টিভিটি, দ্য এক্সারসাইজ। মোস্ট অফ দ্য বাঙালি অতটা এক্সারসাইজটা করতে চায় না বা হয়তো সময় পায় না। এবং স্মোকিং, যারা আসলে চেইন স্মোকার, ভেরি হার্ড to control or stop, have them refrain from the smoking. And the other thing, compliance, মেডিকেশনটা আমরা আপনি বলছেন যে এক পর্যায়ে পর্যন্ত মেডিকেশনটা আপনি কখন দিচ্ছেন? আপনি তো এগুলোর কথা বললেন যে কন্ট্রোল করার কথা। একটা লোক যদি অনেক ওজন থাকে, সে যদি কমিয়ে আনে, তখন কি রিস্কটা তো কমে আসে, বাট ব্লাড প্রেশারটা কমে কিনা? যদি কারো থাকে 130, উপরেরটা থাকলো, নিচেরটা থাকলো 85, 90, ক্লোজ টু 90, কিন্তু আপনি এই মুহূর্তে বললেন যে আপনি মডিফাই করলেন ফ্যাক্টরগুলোকে, স্মোকিং বন্ধ করলো, অ্যালকোহল কমাই দিল বা ওজন কিছু কমালো, তখন কি ফিরে আসে নাকি? ডেফিনেটলি পিপল, মানে কেউ যদি ওভারওয়েট ছিল এবং তার ওয়েট যদি সে ইভেন 50% কমায়, তার চান্স অফ হ্যাভিং হাইপারটেনশনও 50% কমে যায়। আচ্ছা, তেমনি কেউ যদি স্মোকিং করে এবং সে টোটালি কুইট করে, তার চান্স অফ হ্যাভিং মোর দ্যান 50% হাইপারটেনশন কমে যাচ্ছে। আচ্ছা, সো ডেফিনেটলি ইটস লাইক দিস টু ফ্যাক্টর ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর টু মডিফাই, মানে স্মোকিং এবং ওবেসিটি কন্ট্রোল। দর্শক শুনলেন যে এত বেশি ইম্পর্টেন্ট দুটো জিনিসের কথা আপনাদেরকে উনি বারবার করে বলছেন আমাদের বোঝার জন্য। একটা হচ্ছে স্মোকিং, একটা হচ্ছে ওজন, আমাদের শরীরের ওজন। আমরা এটা বুঝতে হবে যেটা সবকিছুর জন্য আমাদের শরীরের সৌন্দর্য এবং অসুখ বিসুখ একটার সাথে একটা রিলেটেড। তো দেখা যাচ্ছে যে আমরা এই দুটো জিনিসকে কন্ট্রোল করতে পারি, আমাদের এই জিনিসটাকে আমরা হাইপারটেনশনের রিস্কটাকে বা হাই ব্লাড প্রেশার রিস্কটাকে কমিয়ে আনতে পারছি। দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যালং উইথ আদার ফ্যাক্টরস দ্যাট শি সেড। সো আমরা মনে করবো যে আমরা এগুলোর উপর ফোকাস করব। এবং এখন আমার মনে হয় যে অ্যাওয়ারনেস উনি যেটা বললেন যে অনেক বাড়ছে বাঙালিদের মধ্যে, আমরা আরো বেশি এটার বিষয়ে জানতে চেষ্টা করব এবং
আমরা নিজেদেরকে একটা 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 পরিপূর্ণভাবে একটা কন্ট্রোলড লাইফের মধ্যে যদি আনতে পারি, তাহলে আমার মনে হয় যে হাই ব্লাড প্রেশার রিস্কটা অনেক কমে আসছে এবং ইভেনচুয়ালি যে কমপ্লিকেশনগুলো হচ্ছে তার থেকে আমরা বাঁচতে পারছি। ধন্যবাদ ডাক্তার তাহমিনা, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আজকে আমাদের সাথে থাকবার জন্য। আপনি কি কিছু বলতে চান আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে? অ্যাকচুয়ালি সে মানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং হচ্ছে যে বললাম আমি রিস্ক ফ্যাক্টরগুলা। তো একটা কথা যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কথা যে প্রিভেনশন। অনেক পেশেন্ট ওষুধ খেতে চায় না, তো তাহলে ওষুধ যদি খেতে না চায় তাহলে কি করতে হবে? তো এটা আমি একটা মানে আশার কথা বলতে পারি যে কেউ যদি রিস্ক ফ্যাক্টরগুলোকে, যেগুলো আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম, ওরা যদি ওগুলোকে কন্ট্রোল করতে পারে, তো ইভেনচুয়ালি মেবি দে ক্যান কাম অফ ফ্রম দ্য মেডিসিন। ওকে, তো রিস্ক ফ্যাক্টর যেটা আমরা বলেছি যে ইনঅ্যাক্টিভিটি, হ্যাঁ, তো আমরা সাধারণত পেশেন্টদেরকে বলে থাকি যে এভরিডে অ্যাটলিস্ট 30 মিনিট ওয়াক। এখন যদি এভরিডে সম্ভব না হয় তাহলে 45 মিনিটস অ্যাটলিস্ট 4 টাইমস আ উইক। আচ্ছা, এটা একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং। তারপরে সল্ট ইনটেক আমরা সাধারণত বলে থাকি যে ওভারঅল লাইক আপনি রাতে দিনে সব মিলিয়ে 1 টিস্পুন, অনলি 1 টিস্পুন, আর এখন আগে বলতো 5 গ্রাম, বাট এখন বলতেছে 2400 milligram, so like which is like half teaspoon. Wow. Okay, so কেউ যদি added salt খান, please you can imagine what can happen to you eventually in terms of health risk for hypertension. That's very important. Thank you. দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অনেক ধন্যবাদ। ডাক্তার তাহমিনাকে আমি বলছি যেটা অনেক আমার এই যে পরিমাপটা আমার নিজের জানা ছিল না, ধন্যবাদ আপা। এই যে বলছে 1 টিস্পুন পরিমাণ সল্ট আপনি সারা দিনে সবকিছুর মধ্যে দিয়ে আপনি কনজিউম করতে পারবেন, একটা মানুষ 24 মিলিগ্রাম, এক কিংবা হাফ টিস্পুন হচ্ছে 5 গ্রাম। আর এখন মানে আগে এটা বলতো যে 5 গ্রাম খাওয়া যাবে, 25 মিলিগ্রাম মানে হচ্ছে হাফ হয়ে আসছে, এখন বলতেছে হাফ টিস্পুন। এক্স্যাক্টলি, হাফ টিস্পুনের বেশি আপনি লবণ খেতেই পারবেন না। সবকিছু মিলে আপনার রান্না, কাঁচা খাওয়া সবকিছু মিলে আপনি যতটুকু কমিয়ে আনা যায় তত বেশি আমাদের জন্য ভালো। আমরা এই পর্বটা এখানেই শেষ করছি। এরপরে নেক্সট সপ্তাহে আমরা আবারও হাইপারটেনশন নিয়ে আলোচনা করবো ডাক্তার তাহমিনের সাথে। ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য। আমাদের সঙ্গে থাকুন পরবর্তী সপ্তাহেও। ধন্যবাদ।